मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानां
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्ते भतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्ते भतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்த
கீர்த்தனம். இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் அபிவிருத்தி பண்றதுக்கு இப்ப நமக்கு சூழ்நிலையெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் அனுகூலமா இருக்கு. இதுல நாம் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிவிட்டுதாங்கிறத பத்தி ஒரு ரொம்ப புகழ்ச்சியா சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு வழி இல்லை. இப்போ எல்லாம் ஒரு சக்தியும் இல்லாம எல்லாம் இதர மதஸ்தாலும் இதர தேசத்துலேருந்து வந்து வேண்டிய ஒரு ஆதிக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்து நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நம்ம தத்துவம் தெரியாம அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கும் ரொம்ப ஏழ்மத்தனத்தில் இருந்து அவள் இதர மதத்தில் போய் சேர்ந்தா தான் அவள் ஜீவிக்கலாம்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலத்துல சேஷையங்காரும் சுந்தரேஸ்வரம் அதை இதுக்கு அஸ்திவரம் போட்டால அதுதான் இப்ப நமக்கு ரொம்ப பெருமையா நாளைக்கு நினைச்சிக்க வேண்டியது. அந்த காலத்துல அவள் அஸ்திவரம் போட்டு வச்சதுனாலதான் அதுல இருந்து நாம இப்போ எல்லாம் அபிவிருத்தி பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காலத்துல அவ எதிர்ப்பு நோக்கி நீஞ்சி அந்த பிரவாகத்துல எதிர்நோக்கி நீஞ்சி அந்த காரியத்தை செய்தாலே அதை நமக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்ப நமக்கு எப்பவுமே தெய்வானுகிரகத்தை மனசுல வச்சிருந்தோம்னா எந்த கஷ்டங்களும் நீட்டி ஆயிடுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. அது மாத்திரம் உள்ளூர வச்சிருந்தோம்னா அவ எவ்வளவு மழை எவ்வளவு வந்தாலும் இடைஞ்செல்லாம் பணிவோட போய் நம்ம சேமத்தை அடைவோங்கிறது இங்க தெய்வானுகிரகம் இருந்தது, அதனால தான் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது சொல்ற மட்டும் அது இன்னைக்கு நினைக்கல நேற்றுக்கு இல்லை. அது இன்னைக்குமே அது நமக்கு பெரிய அந்த பலம் இருக்குல்ல. ஒரு கவலையும் வந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் நிறுத்திருந்தோம். முதல்ல நம்ம உபநிஷத்துக்குள்ள கேனோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபநிஷத்து இருக்கு. முக்கியமான உபநிஷத்து தத்துவ உபநிஷத்துன்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த முதல் உபநிஷத்துக்கு ஈசன்னு வருது, ரெண்டாவது உபநிஷத்துக்கு கேனம்னு வருது. அந்த கேனோபனிஷத்துல ஒரு உதாரணத்துல இருக்கு. தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடந்தது. அசுரர்கள் ஜெயிச்சுட்டு அதை தேவதைகள்லாம் அந்த ஜெயிச்சதுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம்னு வச்சா, கொண்டாட்டத்துல ஒருத்தருக்கு ராவண ஸ்தோத்திரம் பண்றது, அவரு ஸ்தோத்திரம் பண்றது அப்படின்னு வாயு வரணும்னு இருந்தான். இவரெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிறான். அப்போ பரமேஸ்வரனுக்கு இவ்வாறு என்ன இருக்கணுங்கிறது கொஞ்சம் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அசுரர்களுக்கு ஒரு பலம் வந்ததுன்னா அவரும் முரட்டுத்தனமா கொஞ்சம் கூட ஹதயத்துல சமயத்தில் ஈரத்துக்கு இல்லாம சிரம கொடுக்குற பிராணிகளை தேவர்கள் கொஞ்சம் கணிஞ்ச மனத்துடையதான். அதனால கொஞ்சம் சாத்தியமான வழியை பின்பற்ற அவள் கட்டணும். அதுக்காக ஏதோ இவங்களுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி இவங்களுக்கு ஜெயத்தை இருக்கட்டும்னு பரமேஸ்வரன் கிடைச்சது. அதை வரும்போது தாங்கள் ஒரு கொண்டாட்டம் வச்சிருந்தாங்கன்னா தங்களுடைய ஒரு பலத்தினால நடந்ததுன்னு ஒரு கொண்டாட்டம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவள் திரும்பி அனுபவம் வந்து அவளும் அவசரம் மாதிரி அவளே நடக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்திதி நமக்கு வரும். அப்படின்னால அவளுக்கு ஆரோக்கியம் தேவைன்னு இருக்கும், அவளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு லட்சம்னு நினைச்சிருக்கேன். அது கையில காலில மூக்கில முடியல பெரிய தேஜஸா இருக்கு, ஆகாச பூமியா இருக்கு. ஒரு அண்ணாமலையார நின்று ஒரு சுலபமும் ஒரே தேஜஸ் அடியுங்க முடியுங்க ஒன்றும் தெரியல. அப்பேற்பட்ட ஒரு தேஜஸ் ஒன்றும் எனக்கு சுழண்டிருந்தான். சுழண்டோடனே இவளுக்கு இவங்க கூட்டம் மூட்டம் இருக்காது, கொண்டாட கூட்டம். அது கொஞ்சம் தூரத்துல கண்டு தெரிஞ்சுதான். நான் தான் சகலர்களுக்கும் அதிபதிகள் நான் தேவதைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தேவதைகளாக இருக்கு. அக்னி தேஜஸுக்கெல்லாம் செலுத்தி அது செலுத்தி வாயு இதெல்லாம் வாசத்துக்கெல்லாம் செலுத்தி இருக்கும். நமக்கு புரியாம நின்றுதாங்க நம்ம செய்த செஞ்சு இல்லாம இது என்னதுன்னு அவளுக்கு ஒன்றும் புரியாம போயிட்டது. புரியாம ஒரு சமயத்துல அவர்களிடம் முதல்ல அக்னியை பார்த்து நீ போய் பார்த்து ஆயிரம் இது தெரிஞ்சுட்டு அங்க போனோடனே இதுக்கப்புறம் கையில் முத்துல வந்து உயிர் இருக்கிற வாங்கிட்டு நினைச்சு போய் கேட்ட நீ யாரு சமாச்சாரம் வாயு இதெல்லாம் வாசத்துக்கெல்லாம் செலுத்தியிருக்கோம். நமக்கு புரியாம ஒன்று நம்ம செய்த செஞ்சு இல்லாம இது என்னதுன்னு அவளுக்கு ஒன்றும் புரியாம போயிட்டது. புரியாம ஒரு சமயத்துல அவர்களும்
கைகாரமத்தில் வந்து ஈடுபட்டு வாங்கிட்டு உனக்கு சொல்லி கேட்ட நீ யாரு என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு இவரை கேட்கணும்னு நினைச்சுங்க. இவன் வீடு கிட்ட போனோடனே நீ யாருன்னு அது கேட்டு ஒரு சொல்லம். பேர் அக்னின்னு பேரு. அக்னின்னு மாசம் பேருல ஜாதகேசன் டைட்டில் கொடுத்து ஜாதகேசன் ஒரு பேர் அக்னிக்கு. அக்னிக்கு எனக்கு பேர் உண்டு. ஜாதகேசன் கொஞ்சம் கௌரவமான பேர். அவன் ஜாதகேசனும் பேரு எனக்கு டைட்டில் விட இப்படிலாம் சொன்னாங்க. இந்த கொண்டாட்ட மத்தியில் இருக்கிறதுனால ஏன்னா அவனுக்கு என்ன சக்தி ப்ராப்ளம் இது கூட தெரியாதா? பிரபஞ்சத்தில் எது இருந்தாலும் அப்பவே பக்தம் பண்ணிடுவாங்க. பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பு இருக்குது. அந்த துரும்பு எடுத்து கீழே போட்டு இந்த ரூபம் கையங்கால இல்லாத ரூபம் துரும்பு எடுத்து போட்டிருக்கேன். இந்த துரும்பு இதை கொஞ்சம் ஏற்றி விடுவது. அக்னிக்கு எத்தனை டிகிரி ஹீட் இருந்தால் அவ்வளவு டிகிரியும் பார்த்து பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்து அந்த சிறு துரும்பு எரிக்க முடியல. அப்புறம் நீராடுங்கிறது வாயில்லை கூட்டத்துக்கு திரும்பி வந்துட்டு என்ன சமாச்சாரம்னா இப்படிதான் கேட்கறது. திருவிடனா வாயு நீரான வைக்கணும். அந்த தலைமை செஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சமாச்சாரம் வந்து இது பண்ணணும். அதே அந்த இடத்தானது திருப்பி கேட்டுதான் யாருப்பா வாயு அவருக்கு டைட்டில் மாதரிஸ்வரான டைட்டில். அவருக்கு ஜாதகேஸ்வர டைட்டில் அக்னிக்கு. இவருக்கு மாதரிஸ்வரன் இவருடைய டைட்டில். யாருன்னு கேட்டா வாயுன்னு சொல்லுவார், மாதரிஸ்வரன் சொல்லுவார். உனக்கு என்ன சக்தி என்ன? இந்த க்ஷணத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை கரமான சாமான என்ன மழையோ கல்லோ இரும்போ எதா இருந்தாலும் இங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருந்து செவர எடுத்து தங்கி விடுவேன். ஒரு முழு திரும்பவும் போட்டிருக்கேன். நிமிஷம் நகர்த்தி ஒரு இடத்துல அதுக்கு வாயுக்கு எத்தனை பிரச்சனை உண்டோ அவ்வளவையும் பெரிய பெயரெல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ணி முடியல. அப்புறம் எஜமானம் நீங்களாம் போகணும் எல்லாமே இந்திரம் அதுக்கு எல்லாம் கீழே இருக்க ஆபீசர்களை போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. நீ ஒழுங்காக தெரிஞ்சுட்டு வரணும். இருக்கிறதுனா நாங்கள் ஏழு ஒன்றும் உபயோகம் இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம். ஏழுக்கு அதிகாரங்கள் அப்படின்னு இந்த அகவாதத்துக்கு இந்த நினைச்சேன். இந்த நினைச்ச உடனே கேட்காம யாருன்னு அத இது 2 பேரும் போயிட்டு அதாரணம் இவங்க போகணும். 2 பேர் இடத்தை பார்த்தோம்னா கம்மியான இவங்க போயிருக்கோம். அது காணும். இங்க போனோடனே சுருக்கத்தை ஒன்றும் காணும். அந்த இடத்துல முன்னாடி விமர்சித்து சொர்ணாசனத்துக்கு சேஷமானமா இருந்து 65 மாதம் அந்த இடத்துல அழைச்சிருச்சாங்க. அப்பா நீங்க சாட்சாத் பரப்பம் போகும். உங்களுக்கு விஜயம் உங்களுக்கோ ஆறுக்கோ ஜெயம்னு கொண்டு வந்ததுன்னா சட்டா ரமேஸ்வனுடைய ரந்தத்தினால சகோதயம் ஜெயம் வருது. அது இல்லாம ஜெயம் கிடையாது. நமக்கு ஜெயம் நினைக்க அந்த நினைச்சதோட சரி ஜெயம் அது வருது. அதனால நமக்கு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த ஈஸ்வருடைய அனுகிரகத்தினால இது கிடைச்சது. இன்னும் எங்களுக்கு கெட்ட புத்தி வராம நல்ல புத்தி கொடுத்து நாங்கள் எந்த காரியத்திலையும் விகம் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஜெயத்தை அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வேண்டியது அப்படின்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியதுதான் உங்களுடைய கொண்டாட்டம். இது இல்லாமல் சொல்லி அம்பிகை அதை குறித்து சட்சாத் படத்தை மக்களுக்கு கொண்டாடுறது எங்களையும் தெரியலன்னு சொன்னது. உங்களுக்கெல்லாம் ஜெயத்தை கொடுத்து உங்களெல்லாம் பிரயாணம் பண்ணிட்டுக்குன்னா ஒரு சுத்தி இருக்கேன். அந்த சுரூபம் தான் அப்படின்னு இந்த உபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே இந்த கேரளோபனிஷத் ஆரம்பத்துல சட்சாத் உமா பரதேவத்தை ஹிமவத் புத்திரி ஹைமவத்தின்னு ஜெகத்துக்கு உபனிஷத்து. ஹைமவத்தின்னா ஹிமவத் புத்திரின்னு அர்த்தம். இந்த அர்த்தம் ஹேமம்னா சொர்ணத்துக்கு வேறு. அந்த ஹேமாபரணங்கள்லாம் ஜாத்தியமான பிரகாசிக்க முடியாத ஹிமவத் புத்திரி உமான்னு உமாதேவி அதே ஒரு பாட்சி பண்ணிருக்கிறார். அது அந்த அவர் அந்த உபாதிகளுடைய மற்ற சாட்சாத் பரமசுரங்கள் நகை தோணிட்டு இருக்கிறது. அது இதனால இவருக்கு எழுதும் தெரியல. சுமத்தி தெரியறதுக்கு காரணம் சாட்சாத் பரமசுரத்தோட அர்த்தநாரீஸ்வரமூர்த்திய எப்ப
எப்போதும் பழைய சுரூபமா இருக்கிறதுனால சாட்சாத் பரவாயில்லைக்கு தான் அந்த பரம்பரம் சுரூபம் பரிபூர்ணமா தெரியும். அதுல இந்திரனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணதுனால இந்திரனுடைய போய் பரவாயில்லை சாட்சாத் தரிசனம் பண்ண முடியாகவும் அவருக்கு இதனாலையும் அவனுக்கு இந்திரனுடைய சகலபரமும் போய் அந்த சாட்சாத் பிரம்மவித்தாகும். அந்த க்ஷணத்துல அதுக்கப்புறம் இன்னும் அநேக பிரம்மணத்துல இந்திரியம் நான் இவ்வளவு பாகம் பண்ணினாலும் நிற்கிற பிரம்மஜானனுக்கு கிடைச்சதுனால ஒரு பாகமும் என்ன கூட ஒரு கடைசியே முன்னோடு கூட எனக்கு கடைசியே இல்லை அப்படிங்கிற பாபா பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஞானத்துடைய வளர்ச்சினால அப்படின்ட்டு நம்ம ஏன் ரோமதே நீங்க எது அப்படின்ட்டு அவன் இந்திரன் சொன்னாலும் இன்னொரு புருஷத்துல இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா சாட்சாத் உமாதேவி முதல் சாட்சாத இந்திர வருணவாதிகள்லாம் தூரத்திலிருந்து இவன் பார்த்த செயல்தான் அவனுக்கு சாட்சாத் பிரம்மோபதேசம் சாட்சாத் அனுகிரகம் இந்திரனுக்கு தான் முதல் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது கேனோபதத்துல இருக்கு. அதனால நீங்க அந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன சோத்திரம் பண்ணினாலும் இதோ சிவராத்திரி அதுல இருந்து நானும் சோத்திரம் உங்க சோத்திரம் நானும் அங்கே இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்காகவும் பிரதேசத்தினுடைய கருத்தத்தினாலதான் இதோ நமக்கு எவ்வளவோ இங்கே நம்ம மதம் திரும்பியோ நம்ம மதம் தான் அதுக்காக அது பண்ணிவிட முடியும் சொல்ல முடியுமா இதோட காலங்கத்துல அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்து அவளுக்கு வெளியிலிருந்து வர பணத்தினாலேயும் இதனாலையும் அவளுக்கு இருந்த காலத்துல இவ்வளவு தூரம் இப்போது நம்ம ராஜ்யத்தின் கலைகள் அநேக பிரதானமாக அவள் வெள்ளக்காரன் மழவட்டம் திருவான உடலைங்கிற மாதிரி அநேக கட்சிகள் விவசாயங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருந்து கூட இந்த காலத்திலும் பிரதேசத்துக்கு நடக்கிறதுனால்தான் இவ்வளவு தூரம் நமக்கு இவ்வளவு பேர் சொல்லி ஒரு கட்டணம் சொல்லி அதுவும் குடும்பத்தில் எல்லாரும் எனக்கு முக்கியமா பணம் இருக்குல்ல அது இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம சேவை பண்ணணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அப்படிங்கிற ஆசையோடு எல்லாரும் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுல பிரின்சிபல் கிளாஸ் கூட என்னுடைய இது முழுக்க அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கடைசி காலத்துல கூட சர்வத்தையும் இதுக்கே அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு நல்ல புத்தி கட்டா அப்பாட்டுக்கு தான் அவருக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப இருக்கிற நமக்கு விடுதலை இருந்தாலும் அது வேண்டாம் இங்கே நாம் திரும்பி பண்ணிட்டு போகும்போது அதே கத்துண்டு இங்கே வச்சிருந்து இங்கே வந்து இங்கே தேவை பண்றது நமக்கு இங்கே எவ்வளோ எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆசையோடு இது நடத்தின்றது எனக்கு இங்கே சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால சத்தா பரமேஸ்வரம் இருக்குது. அந்த பரமேஸ்வரம் பதினெட்டு சத்தாரம் தான் கொடுப்போம் எல்லாம் அந்த பூர்வமானது நம்ம ரட்சி சென்று இது அபிவிருத்தி அடைஞ்சு க்ஷேமமா நம்ம குழந்தைகள் வேற படிப்பு முன்னுக்கு ஜீவிக்கணும்னா படிக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த படிப்பெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை, இந்த படிப்பு நமக்கு வேண்டாம், நமக்கு பெரியவாதான் என்ன மாதிரி படிப்பு இருந்தாலும் அந்த வேலையை இருந்துருக்கோம், அதில் தாடி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்றதுதான் வந்திருக்கோம். பண்றது இப்போ எல்லாரும் நம்ம குடும்பமும் ஜீவனமும் ஒன்று வேணும்னு சொன்னா லோகத்துக்கு வேண்டிய வரைக்கும் நாம் படிச்சுதான் ஆகணும். அதுல இருந்து இன்னும் அநேக விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சதுலாம் தெரிஞ்சவங்களாலும் ஜீவனத்துக்கு வரணும் கூட ஏதோ ஒவ்வொருத்தரும் புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கா ஒவ்வொரு நாளும் அநேக சமாச்சாரங்கள் அதெல்லாம் என்னன்னு நான் முதல்ல தெரிஞ்சுட்டா தான் அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல இருக்க முடியும். உங்களுக்கு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணும். அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன அவருடைய சம்பந்தங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லாம அதுலேயே கருத்து பத்து விஷயங்களை மாத்திரம் தெரிஞ்சுருக்கா சில பேர் கிடைக்கும். இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் லோகத்திலையும் அவளால ஒரு விருப்பங்களாவது வராமல் இருக்கிற சொல்ற விஷயங்களுக்கு அவள் எல்லாரையும் கேட்கணும். அந்த விஷயத்துக்கு இன்னும் கூட வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதா தான் ஏன்னா மதமான சிரமங்களும் அது கூட அது எவ்வளோ இருக்கு உங்க மதம் என்ன 3 இருக்கு அது பரவாயில்ல ஒரு குழந்தை எடுத்து அதை போயிடும். அதனால எவ்வளவு சிரமத்துக்கான உலகத்துல எவ்வளவு ருச்சி அடைஞ்சிருக்க வரைக்கும் அவ்வளவு நாம் வச்சுதான் வேணும். அதுக்கு இந்த அதுக்காக கூட அதுக்காக நமக்கு வேணும். அதனாலேயே நம்முடைய சாஸ்திர தர்மத்துக்கும் நியாய ஒரு நீதிக்கும் ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கும் ஒரு இடத்துக்கு வராமல் இருக்கணும். அந்த விஷயத்தினால அதனால அதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுதான் இதை ரசிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய வேலையா இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்காகவும் ரொம்ப அவசியம். இதுக்கு ஒரு உத்தியோகத்துக்கு சம்பாதிச்சா ஆகணும்னு இல்லாததா நம்முடைய இதனுடைய ஆத்மக்ஷேமத்துக்கு காரணமோ அப்படி ஜீவத்துக்கு அதோடு கூட அதுக்கு ஒரு யோகம் இல்லாமல் இன்னி வரைக்கும் என்னென்ன சயின்ஸ் வர்த்தி பண்ணிருக்கா, என்ன பண்ணிருக்கா, என்ன தெரிஞ்சுருக்கா அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருவோம். அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டா கூட எனக்கு கஷ்டம்தான். உத்தியோகத்துக்காகவே போகணும். ஏதாவது
உபாங்கன் 6 நாளும் 10 நாளும் 14 வித்யைகள்னு பேரு. இது இந்த 14 வித்தையும் தர்மஸ்தானம் பேரு. 14க்கும் வித்யாஸ்தானம் பேரு, தர்மஸ்தானம் பேரு. இது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அங்காதி வேதா சத்வாரா மீமாம்சா நியாயவிஸ்தரா புராணம் தர்மசாஸ்திரஞ்ச வித்யாச்சேதா சதுர்தசா அப்படின்னு சதுர்தசன்னா 14 அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சிக்ஷா வியாக்கரணம் சந்தா நிருத்தம் ஜோதிஷம் ததா கல்பஸ்தேவ ஷடங்கானி வேதஸ்யாக மனிதனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. வேதா ஸ்தானானி வித்யானாம் தர்மஸ்து சதுர்தசா அப்படின்னு இந்த வேதங்களும் அங்கங்களும் உபாங்கங்களும் சேர்ந்து வித்யானாம் ஸ்தானானி வித்யாஸ்தானங்கள் தர்மத்துக்கும் ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொல்றது. சாங்கோபாங்கமா வேதாத்தியானம் பண்ணியிருக்கிறான்னு சொல்றோம். சாங்கோபாங்கம்னா நன்னான்னு அர்த்தம் இருக்கு, அவ்வளவுதான் தெரியணும். இருக்கு சாங்கம்னா அங்கத்தோடு கூடிய உபாங்கத்தோடு கூடி. அங்கம் 6, உபாங்கம் 4. புராணம், லாஜிக் ரட்டசாஸ்திரம், மீமாம்சா சாஸ்திரம், ரூப சென்டிமீட்டர் இருக்கு, மீமாம்சா சாஸ்திரம். அதுக்கப்புறம் புராணம், நியாய, மீமாம்சா, தர்மசாஸ்திரங்கள் இவ்வளவும் சேர்ந்து உபாங்கம்னு பேரு. சிக்ஷைன்னா பாலிட்டிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். வியாகரணம் கிராமர்னு அர்த்தம். சந்தஸ்ன்னா ப்ராசடின்னு அர்த்தம். சிக்ஷா வியாகரணம் சந்தா. நிருத்தம்னா டிக்ஷனரின்னு அர்த்தம். நிருத்தம். ஜோதிஷம்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். அஸ்ட்ரானமி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ராலஜி இதெல்லாம் ஜோதிஷம்னு வேறு. அப்புறம் கல்பம்னு ஒண்ணு. கல்பம்னா கர்மானுஷ்டானம் பண்ண வேண்டிய விதி. இவ்வளவும் 6 அங்கம் 4 உபாங்கம், அதாவது சாங்கோபாங்கம்னு பேரு. இந்த அங்கம் 6, 4, 4 14 வித்தியாசம் பேரு. அதுக்கப்புறம் உபவேதங்கள்னு 4 இருக்கு. அதுல இந்த தனுர்வேதம்னு ஒண்ணு. இது மிலிட்ரி ஆக்கும்போது தனுர்வேதம் வியூகம் பிரிக்கிறது, மந்திரத்தோடு சொல்றது, அர்த்தம், சஸ்திரம், சஸ்திரப்புகாரம், வியூகம் பிரிக்கிறது, எப்படி யுத்தம் பண்ற லட்சணம் எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தனுர்வேதம் இருக்குது. ஆயுர்வேதம் இருக்குது. ஆயுர்வேதம்னா அகலங்கரம்னுட்டு உடம்புக்கு நோய் வராமல் நோயை படிக்கிறது, வந்தால் இது பண்ணிக்கிறது. எப்போதும் எத்தனை நாள் இந்த சரீரத்தில் தீர்க்கமாக வச்சுட்டு இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் பிரயத்தனம் பண்ணி அதுக்கு காய்கறிகள்லாம் தெரிவிக்கிறது. இதெல்லாம் அதில் சேர்ந்தது ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம். அர்த்தசாஸ்திரம் லோகத்தில் எப்படி ராஜ்யபாலனம் பண்றது, பிரஜைகளை எப்படி ரசிக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஹிம்சையாக எப்படி எடுத்துக்கொள்வது, அதுக்கு அர்த்தசாஸ்திரம் பேரு. அதுக்கப்புறம் ஃபைனார்ட்ஸ், காந்தர்வேதம். இந்த ஃபைனார்ட்ஸ் தான் இந்த நৃத்தம், நாட்டியம், வாத்தியம், கலைகள், தேசவாதிகள், சித்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் வந்து காந்தர்வேதம். இது இந்த 4 நிகழ்வுக்கா 14 நாளும் 18 வித்தியை. 18 வித்தியில 14 வித்திய வித்யாஸ்தானம் தர்மஸ்தானம் 2. பாக்கி 4 18 வித்யாஸ்தானம் மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. இவ்வளவையும் இப்ப வைத்தியம் பண்ணினா கூட ஆயுர்வேதம் வைத்தியம் தான், சங்கீதம் படிக்கிறான். ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஒரு சிஷ்டாலா இருக்கிறோம், அத்தனையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான். ஒரு வேலை மாத்திரம் அத்தியம் பண்ணிட்டு என்ன பத்திரிகை மாத்திரம் பண்ணிட்டு கேட்டா அப்படி மாத்திரம் பண்ணிட்டு கேட்டேன். இத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் பூர்வமா இருக்கு. அந்த நிமிஷத்தாருக்கு அதுல இவன் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் இவனுக்கு பொறுப்பு. அதனால எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு நாட்டிய விஷயங்கள் கொண்டு, சங்கீத விஷயங்கள் கொண்டு அதுக்காக அதிகாரிகளும் அவளும் சொல்லி கொடுத்து அவனா அதை சொல்ல முடியாது. வைத்திய அதுக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸ் யாரு அதுக்கு அஸ்தானி அஸ்திரா அதுக்குள்ளே சம்பூர்ணமாகணும். இவ்வளவு சொல்லி அவனவனுக்கு ஒவ்வொரு அம்சங்களுக்கு இன்னொரு அம்சத்தான் என்ன ஜீவிக்கணும். அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற
எல்லாருக்கும் அத்தியாரம் பண்றது இவருடைய காரியம். அதனால எல்லா வித்தையும் கற்றுக்க வேண்டியதுதான். அதனால எல்லாத்தையும் மாவட்டம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு விஷயம் இல்லை. சயின்ஸ் எவ்வளவு நீங்க வித்தியா இருக்கோ அவ்வளவும் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதான், சம்பூர்ணமா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியதான். அதனால இப்ப ஜீவனுக்காக இந்த வித்தியை கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா அத்தியாயம் கொடுக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது தப்பு. இந்த அத்தியாயம் சுயமா இருக்கணும்னா நிச்சயம் எந்த ஊர்ல எவ்வளவு எவ்வளவு கொண்டு வச்சிருக்கணும் அதுக்கு மேல நம்ம போய் நின்றுட்டா தான் இந்த அத்தியாயமாக முக்கியம் நமக்கு. அதனால சகல வித்தியைகளும் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு நமக்கு இந்த வித்தியைக்கு நம்ம தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத மனுஷனாலா இருந்து இந்த வித்தியை வச்சு செஞ்சுக்க முடியாது. நமக்கு அவள் தெரியுமோ தெரியாதோ அனுஷ்டானம் பண்றாலும் முடியல. அதுக்கு விரோதமாக மற்றவர்கள இருந்தா நல்லது உதயனாலும் நீங்க எடுத்துருக்கா அதாவது எவ்வளவு சயின்ஸ் இருக்கிறதோ அவ்வளவையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஸ்தானத்தை அவசியம் கற்பிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தோட அதுவும் நிமிஷம் இருக்கிற காலத்தை அமைத்து அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சதுனால இது எப்பவும் அமோகமா வித்தியை எல்லாரும் சிரமமா இருக்கு. குழந்தைகள்லாம் தர்மத்தோடு இருந்து வர சமஸ்திகள்லாம் சகல வித்தியர்களையும் பழங்குதலாகி யோகத்திலேயே எல்லா விஷயத்தையும் இது அறிவித்து கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை சரஸ்வதியை பிரார்த்தித்தனால பரமேஸ்வரன் அனுகிரகத்தினால நடக்க வேண்டியது பிரார்த்திக்கிறேன். நம்முடைய உடம்புல அழுக்கு இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி துணியிலையும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. எப்பவும் நல்லா குளிச்சிருக்கணும். துணியும் நாமே ஒரு நாள் அழுக்காக இருக்கக்கூடாது, நல்லா துவைச்சிக்கணும். நம்மளை வெண்ணானுக்கு போட்டு துவைச்சிக்கிறது தவிர வீட்டிலே கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லாமல் நம்மளாம் நல்லா துவைச்சிக்கணும். ஒரு நாள் துவைச்சிட்டா அப்புறம் இனிமே துவைக்க வேணாம், ஒரு நாள் தான் துவைச்சாச்சு அப்படின்னு நினைச்சக்கூடாது. எப்பவும் துவைச்சுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு நாள் துவைச்சிட்டு இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா அது அழுக்கு இங்கேருந்து சேர்ந்துடுது. அதே மாதிரி உடம்புலையும் வெளியே அழுக்கும் தூசியெல்லாம் ஏறுறது, உள்ளே இருந்து வேறு வேறு அதனாலையும் அழுக்குண்டாகுது. அதனால ஒரு தடவை முடிஞ்சானா உடம்புக்கு ஒன்றும் ஜுரம் எல்லாம் இருந்தால் சாயந்தரம் கூட குடிக்கலாம், 2 தடவை கூட குடிக்கலாம் நல்லா. அதே மாதிரி நம்ம துணியும் சட்டை எல்லாம் எப்போ ஒன்னானுக்கு போடுறோம், அப்பப்போ கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குன்னு தோணினா உடனே அதையும் சுத்தப்படுத்தி நம்ம உடலையும் உடல் உடை இந்த 2ஐயும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும். இது 2ம் சுத்தமாக வச்சுக்கிற பழக்கம் யாருக்கு எந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கோ அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமா நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு காரியத்துல ரொம்ப நல்ல பழக்கம் உண்டாயிட்டா அப்புறம் படிப்புல அப்புறம் நல்ல குணத்துல எல்லாத்துலேயும் நல்ல பழக்கமே உண்டாகும். எப்போ இதில் ஒன்றும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணுதோ அதே மாதிரி படிப்புலையும் ஒரு குறை இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமானது வந்துவிடும். அந்த பழக்கத்துக்கு முதல்ல உடலில் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது, உடையிலையும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. இது 2ம் பழக்கின்றோம்னா எல்லா விஷயத்துலையும் நாம் தூய முறையை நாம் ஆதரிக்க முடியாத ஒரு பழக்கம் உண்டாகிடும். உடம்புலையும் துணியிலையும் எப்படி சுத்தமாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி மனசும் நமக்கு சுத்தமாக இருக்கணும். உடம்புக்கு அழுக்கு வேர்வை இதெல்லாம் உடலுக்கு ஒரு தினசான அழுக்கு ஏற்படுறது. இது 2க்கும் தண்ணி சோப்பு சவுக்காரம் இவையோட வச்சுட்டு சுத்தப்படுத்திக்கிறோம் உடம்பையும் துணியையும். நீ போகிறோம் நிறுத்து. அந்த மாதிரி மனசும் சுத்தமாக இருக்கணும். உடம்புக்கு வேர்வை அழுக்கு துணியில் தூசியினுடைய அழுக்கு மாதிரி மனதில் என்ன அழுக்கு இருக்கு, என்ன அழுக்கு உண்டாருது
முதல்ல மனதினுடைய அழுக்கு பொய் சொல்லணும்னு ஒரு சமயம் தோன்றது. சில சமயம் நமக்கு தோன்றது தப்பு, நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சமாதானப்படுத்திக்கிறோம். இருந்தாலும் ரொம்ப பயம் வந்துடுறது. இல்லைன்னா நமக்கு தானே ஒரு அதிலேருந்து கொஞ்சம் நாம் ஜெயிச்சோங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை உண்டாருது. அல்லது பயப்படுறோம், பயத்தினால சில சமயம் பொய் சொல்ல முடியாது வருது. சில சமயம் நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு ஆசை உண்டாருது. அந்த ஆசையினால இந்த பொய் சொன்னால் அந்த ஆசை நிறைவேறும்னு தோன்றுறது. இது 2 நாளையும் பொய் சொல்லிடுறோம். பொய் சொல்லிடுங்கிற பொய் கூட ஒரு அழுக்கு இல்லை, பொய் சொல்றோங்கிற எண்ணம் உண்டாருது. அந்த எண்ணம் தான் மனசனுடைய அழுக்கு. பொய் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் பொறாமைன்னு ஒன்றும். குழந்தைகளெல்லாம் அவனுக்கு நிறைய மார்க் இருந்தது, வாத்தியார் அவன் நல்லா படிக்கிறான்னு சொல்லிட்டாருன்னா நமக்கு ஒரு பொறாமை ஒன்றும் உண்டாருது. அவன் பேரில் அவனுக்கு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கே, நமக்கும் இந்த மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு ஆசை உண்டாருது. நல்லது. அந்த பொறாமையினால யாருக்கு கொஞ்சம் நல்ல பேர் வந்திருக்கோ அவனுக்கு போய் ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுன்னா அது ஒரு அழுக்கு. ஏன்னா பொய் ஒரு அழுக்கு, பொறாமை ஒரு அழுக்கு. இதெல்லாம் மனசனுடைய அழுக்குகள். அதே மாதிரி பிறனை நிந்திக்கிறது. நான் இன்னொரு இடத்துல வாயால் சொன்னாலும் சரி, ஒரு செவத்தில் எழுதினாலும் சரி, ஒரு நோட் புக்கத்தில் எழுதி வச்சாலும் சரி, ஒரு லெட்டர் போட்டாலும் சரி, ரொம்ப பேர் கையெழுத்து போடாமல் பசங்க அவன் இப்படி அப்படின்னு இப்படிலாம் லெட்டர் எழுதுறா. இதெல்லாம் அப்படிலாம் தோன்றது மனசனுடைய அழுக்கு. இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்துட்டா எப்பவும் உடம்பு அழுக்காவே வச்சுட்டு இருக்கிறான். அப்படியே பழகி போயிட்டா, அப்படி 2-3 வருஷம் பழகி போயிட்டா, ஒரு சரங்கு இதெல்லாம் பிடிச்சி போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதுக்கப்புறம் பின்னால. அதே மாதிரி மனசுலையும் இந்த பொய், பொறாமை, மொட்டை பேஷம் எழுதுறது, ஒருத்தனை பற்றி தூஷிச்சு எழுதுறது, இதெல்லாம் பண்ணினோம்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பரீட்சையும் பாஸ் ஆகாது, உத்தியோகமும் கிடைக்காது. எங்கேயானு தப்பு தவறி சிபாரிசு மேல உத்தியோகம் கிடைச்சா உடனே அங்கே இருந்து அது பேரில் 1000 சஸ்பெண்டு, டிஸ்மிஸ்ஸு இதெல்லாம் சேரும். கடைசி காலத்தில் சோத்துக்கு கூட வழி இல்லாமல் ஒரு சமயம் ஜெயிலுக்கு போயிடுவான், ஒரு சமயம் இல்லாதவனாலும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அவனை அடிச்சு விரட்டுவாங்க, ஊரில் இருக்கிறவங்களும் அவனை பின்னால் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு. முதல்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பொய் சொல்றது, இந்த மாதிரி ஒருத்தனை நிந்திக்கிறது, ஒருத்தனை பற்றி செவுத்தில் எழுதுறது, ஒருத்தனை பற்றி இன்னொரு இடத்துல போய் கட்சி கட்டுறது, இதெல்லாம் இந்த கட்சி கட்ட முடியாத இதெல்லாம் தான் மனசனுடைய அழுக்குன்னு. இந்த அழுக்கெல்லாம் இல்லாமல் நாம் இருக்கணும். அந்த அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது எப்படி சௌகாரம் போட்டு ஸ்நானம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த அழுக்கெல்லாம் உண்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 5 நிமிஷம் தனிமையில் நாம் உட்காந்து நம்ம தாய் தந்தையர்களை மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கணும். தாய் தந்தையர்கள் சொல்றதுக்கு மாறுதலாக நடக்கக்கூடாது. தனியா உட்காந்து அப்பாவையும் அம்மாவையும் நினைச்சுக்கிறதுனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவை நினைச்சுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை. ஒரு அப்பா அம்மானா நாம் 4 குழந்தைகள் இருந்தா நம்ம 4 குழந்தைகளுக்கும் சேர்ந்து ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, 2 பேர். அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஆட்டுக்குட்டி, கண்ணுக்குட்டி, பட்சி குஞ்சு, ஒரு எலி, ஒரு மான், ஒரு சின்ன செடி, இவ்வளவுக்கும் இது வேண்டாம்ப்பா. குழந்தைகள்லாம் அதுதான் பார்க்கறது. இது காலையில் இல்லை போட்டோ எடுக்கணும் வந்தா அது என்ன பண்றான்னு குழந்தைகள் அதை பார்க்கறது. உங்க காரியம் அதுக்காக போய் சேர்க்கணும் கூட குழந்தைகளுடைய காரியம் வேணா போகுது. அதனால உலகமே ஒரு குடும்பம் வருதா, உலகத்துல எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு தாய் தந்தைகள் இருப்பா. ஒரு குடும்பம்னா ஒரு தாய் தந்தைகள் இருக்கா, அது குழந்தைகள் இருக்கு. உலகம் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு உலகம் இல்லை, இந்த பூமின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். இனி எத்தனையோ கோளங்கள் ஆகாசத்துல இந்த பூமி மாதிரி எத்தனையோ இருக்கு, அதுலயும் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கும். அதெல்லாம் கோடானு கோடி
இப்ப கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் ஒரு சூரியன்கிற நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரியனா, ஒரு சூரியனை சுத்தி அநேக உலகங்கள் சுத்தின்னு இருக்கான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் சொல்லி அநேக உலகங்கள் சுத்தின்னு இருக்கு. அதுல இன்னும் நம்ம மாதிரி எத்தனை இங்கேயே எத்தனையோ பிராணிகள் இருக்கு. இவ்வளவு மிருகம் இல்ல, மீன்ல இத்தனை தினசுன்னு இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஆகாச பட்சியில பறக்கிறதுல இத்தனை தினசுன்னு கிடையாது. பூமியில 4 கால் பிராணியில இத்தனை தினசுன்னு கிடையாது. கணக்குக்கெல்லாம் போக போக புழுக்கள்ல இவ்வளவு தினசுன்னு கிடையாது, நண்டுகளே இவ்வளவு தினசுன்னு கிடையாது. கணக்குக்கெல்லாம எவ்வளவோ தினசு பிராணிகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்மெல்லாம் உயிர்கள். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு சூரிய மண்டலம், நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரிய மண்டலம் சொல்றேன். பெரிய பெரிய சூரிய மண்டலங்கள் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும். அதை சுற்றி எத்தனையோ பூமிகள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. நம்ம பூமி மாதிரி எத்தனையோ பூமிகள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றையும் எத்தனையோ கோடி கோடி கணக்கான ஜீவன் இருக்கு. இவ்வளவையும் சேர்த்து ஒரு குடும்பமா வச்சா இவ்வளவுக்கும் ஒரு தாய் தந்தையர் இருக்கணும். அந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் தான் நினைக்கணும்னு சொல்றேன். தனியா ஒரு சொல்றேன். அப்படி இவ்வளவையும் ரட்சிக்கிறவர்களா இருந்தா அவர்கள் எவ்வளவு கருணையும் எவ்வளவு பெரியவர்களாக இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு தாய் தந்தையர்கள் அவளுக்கு எவ்வளவு கிருபை இருக்கணும் நம்ம இடத்துல. அதனால அவர்களை நினைச்சோம்னா இப்ப நம்ம தாயார நினைச்சாலே நமக்கு கொஞ்சம் மனசு ஒரு சாந்த கிடையாது, பாவத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு அந்த சமயத்துல தோன்றது. ஒரு தாயை சாமானியமா தாயை நினைச்சாலேயே அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் பாவத்துக்கு போனா கூட சட்டுன்னு அது தடுக்கிறது. உலகத்துக்கெல்லாம் தாயா இருக்க முடியாதுன்னா அம்பிகையை நினைச்சோம்னா, அம்பாளை நினைச்சா அது நம்ம பாவங்கள்லாம் இப்போ ஒரு சவுக்காரம் போட்டு அழுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அலம்பினா அப்படியோ அந்த மாதிரி மனசுல ஏதாவது நமக்கு சில சமயம் நாமே அடைச்சிக்க முடியறது, இதனால வந்துடுறது. அது நம்ம மீறியும் வந்துடுறது, தப்பு வந்துடுறது மனசுல. அந்த அழுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு சமயம் அம்பாளையும் சுவாமியும் நினைச்சோம்னா அதுவே நமக்கு அந்த சுத்தமாயிடுறது. ஆனா இந்த தண்ணியில எத்தனை நாள் போட்டாலும் திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டேதான் இருக்கணும். ஆனா அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு அன்னையும் பிதாவுமா இருக்க முடியாத இப்போ தாய்மானவர்னு சுவாமியை சொல்றோம். தாயாவும் ஆயிட்டவர். அப்ப தந்தையா இருக்கிறவனா தாயா இருக்கணும். தாயும் தந்தையும் இருக்கிறது தான் ஈஸ்வரன். அதனால முதல்ல தந்தையா இருக்கிறவர் தான் தாயும் ஆனவர்னு சொல்றோம். அப்ப தாயும் ஆனவர் தந்தையான ஒருத்தரே தான், ஒருவரே தான், ஒரே பரமாத்மா கடவுள் தான். இரு ரூபமாக அன்னை வடிவமாகவும் அப்பன் வடிவமாகவும் 2 ரூபமா இருக்க. அவரை மனசுல நாம் நினைச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அழுக்கு எத்தனை தண்ணி போட்டாலும் திரும்பி தண்ணி போட்டுதான் இருக்கணும். அந்த உள்ளத்தில் இருக்க அழுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் அடிக்கடி நினைச்சு பழக்கமாயி அந்த அன்பு பெருகிட்டு தான் அம்பாளிடத்துல நமக்கு அன்பு பெருகிட்டு தானே ஊற்று அம்மன் ஊற்று எடுத்துட்டு தானே அந்த ஊற்றே எல்லா அழுக்கையும் துவைச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு கட்டணமே உண்டாகாம பொய்யோ ஒருத்தனை தூசிக்கிறதோ ஒருத்தனை பற்றி பொறாமப்படுறதோ திருடுறதோ இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் மொட்டை கடையாக இருக்கிறதோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு அந்த அன்புல நம்ம ஊறி 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 போயிட்டு தானே அப்புறம் இந்த எண்ணமே நமக்கு வராது. அதனால இந்த அழுக்காவது நிச்சயம் தண்ணி போட்டு அலம்பிட்டே இருக்கணும். அது அப்படி இல்லை. அந்த இடத்துல ஊற்றுக்கண் எடுத்துட்டு தானே பக்திங்கிற ஊற்றுக்கண், அந்த ஊற்றுக்கண் பக்தியே எல்லாத்தையும் அலசிண்டு போயிடும். இன்னும் புது அழுக்கு ஒன்றும் உண்டாகவே உண்டாகாது. அதனால எல்லாரும் குழந்தை எல்லாரும் எப்படி நம் உடலையும் துணியையும் எப்பவும் சுத்தமா வச்சுக்கணுமோ அந்த மாதிரி மனசையும் சுத்தமா வச்சுக்கணும். அந்த மனசை சுத்தமா வச்சுக்கணும்னு சொல்லி கடவுளை ஒரு தடவை மனசுல நினைச்சு அந்த கடவுள்னா அம்மையும் சரிதான், அது அம்பாளா நினைச்சாலும் சரி, ஈஸ்வரனா சுவாமியா நினைச்சாலும் சரி, அந்த மாதிரி அந்த கடவுள் இரண்டும் ஒரே வடிவாக நினைச்சாலும் சரி. அதான் சாஸ்திரத்துல சிவம்னு பேரு சுவாமிக்கு, சக்தின்னு பேரு அம்பாளுக்கு. சிவம் சக்தி ரெண்டும் ஒண்ணுதான்னு சாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் சிவம் சக்தி ரெண்டும் ஒரு சுரூபம் தான்னு, அதனால ஒரே ஒரு தான் வச்சு அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத ஒரு கடவுளை பரமாத்மாவை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வருது நம்ம விஷயம் நடத்துவோம்னா நமக்கு இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தானா வருது. அப்பயே நின்று போயிடும். கெட்ட ஊற்றெல்லாம் நாற்ற ஊற்றெல்லாம் அடங்கி சுத்தமான ஊற்ற நமக்கு அன்பு வந்துட்டு தானே, பக்தி வந்துட்டு தானே, மனசுல சுத்தமா இருப்போம். அப்படின்னா நல்லா படிப்பு நல்லா வரும். மனசுல இந்த கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் வர பையங்களுக்கு நாமே பார்க்கலாம், படிப்புல சுழிதான் சுழிக்கும். கொஞ்சம் நல்லவனா சாதுவா அதிகம் பேசாத பையனுக்கு நல்ல மார்க் வரும். ஒரு கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருப்போம். அதனால அதுலயும் கடவுளை கொஞ்ச நாள் நினைச்சுட்டான்னா அவனுக்கு சந்தேகம் இல்லை, அவன் நல்ல ஸ்திதிக்கு நல்ல முறைக்கு வந்துடுவான். அதனால படிப்பும் நல்லா வரும். படிச்சதுக்கு அப்புறமும்
நல்ல இடத்துல நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையும் ஏற்படும், நல்ல நிலையிலையும் நாம் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இவன் நல்லவன்னு சொல்லி நம்ம வாழ்த்து நாமும் அநேக பேருக்கு உபகாரமாக இருக்க முடியும். நாம் ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட இவன் சித்த அயோக்கியம், அதனால இவன் எந்த காரியம் எடுத்தாலும் உருப்படாது அப்படின்னு பேர் வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு ஆசை இருந்தால் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அப்படி ஆயிடும். அப்படி இல்லாம பால்ய முதலே கடவுளை நினைச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை நினைச்சு படிச்சுட்டுவானா நமக்கு கட்டணங்கள்லாம் உண்டாகாது. அப்புறம் உலகத்திலேயே கடவுளிடத்துல நம்ம மனசு ஒடுங்கி இருந்துட்டு தானா உலகத்துல எல்லாருக்கும் நம்ம இடத்துல ஒரு அன்பு உண்டாயிடும். எல்லாருக்கும் அன்பு உண்டானா நாம் எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்றதுதான் நாம் பிறந்ததுக்கு ஒரு பிரயோஜனம். பிறந்தோம், படிக்கிறோம், அப்புறம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் கிழவனாகிறதுக்கு அப்புறம் செத்து போறோம். அதனால இப்படியே இருந்து பிரயோஜனம் என்ன? உலகத்துக்கு பல பேருக்கு நாம் உபகாரமா இருந்துதானே பிரயோஜனம். அது இல்லாம இப்ப மரம் கூட உண்டாருது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனா 40, 50 வருஷம், 100 வருஷம், 200 வருஷம் கழிச்சு அப்புறம் மடியிறது. அது இருக்கிற வரைக்கும் உபகாரமா இருக்கு. சத்தத்துக்கு அப்புறம் கூட உபகாரமா இருக்கு. அது கொண்டு வெட்டியாவது அடுப்புல அடிச்சு அதே மாதிரி சாப்பிட்றா, விறகாவது உபயோகப்படுத்தி. நம்ம உடல் எதுக்கு பிரயோஜனம்? செத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உபயோகம் இல்லை. இப்ப இருக்கிறப்போ இவன் வேண்டாம் வந்தான் பாதின்னு துணியா இருக்கு, அவங்க இருக்காரன் வந்தான்னா நம்மளால ஒன்றும் உபகாரம் இல்லை. இது இருக்கிறப்போ எத்தனையோ பட்சிகளுக்கு நிழல் கொடுக்கறது, எத்தனையோ பட்சிகளுக்கு பழத்தை கொடுக்கறது. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு மரம்ங்கிறது ரொம்ப உபகாரமா இருக்கு. நாமும் வளர்றோம், பெருகிறோம், ஒரு நாள் மடிகிறோம்னா இவன் என்னத்துக்கான 3/4 நம்மால நம்ம கண்ட உடனே இவங்கடா வந்தான், ஏண்டா வந்தான் அப்படின்னு தான் பொறுத்தையார் சொல்ல முடியாது. நான் மனுஷால் இருக்கேன் தவிர வந்தானேன்னு சந்தோஷமா இருக்க முடியாத நல்லா இல்லை. இதை எவ்வளவு பாடுறது, எத்தனை பட்சிகளை உட்காந்து பாடுறது என்னுடைய கலையில நமக்கு இந்த இடம் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி நாம் எல்லாரும் நாம் கடவுளை மனசுல நினைச்சு பழக்கம் 5 வருஷம் வந்துட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்நாளே ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். நாம் வாழ்ந்து பிறந்து இந்த உலகத்துல இருந்து வாழறதுக்கு பிரயோஜனம் 10 பேருக்கு உபகாரமா இருக்கணும். ரொம்ப நல்லவன்ப்பான்னு இவனை கண்ட உடனே அவன் மனசு குளிரணும். அதனால நம்ம கண்ட உடனே எல்லாருக்கும் மனசு குளிர முடியாதுனால நாம் கடவுளை ஹிருதயத்தில் வச்சுன்னு நாம் குளிர்ந்தாதான் நம்ம கண்ட உடனே உலகம் குளிரும். அப்பதான் நாம் ஒரு பரோபகாரம் பண்ண முடியும். பரோபகாரம் இல்லாம இந்த இப்படியே பெரிய ஆளா கொண்டு எல்லாரையும் வச்சுண்டு, எல்லாருக்கும் பயமுறுத்திண்டு, எல்லாரும் ஹிம்சை பண்ணிண்டு, எல்லாரும் நாமும் வச்சுண்டு அவனும் நம்ம வச்சுண்டு அப்படி இருந்து நம்ம வாழ்நாள் போயிட்டு தானா அது வீணாதான் போயிடும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நம்முடைய மனசு சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு கட்டணங்களே கட்டணம் உண்டாருது. அதை தடுக்க முடியல, நம்மளால கஷ்டப்படுறோம். அதுக்கு வழி என்ன ஒரு பெரிய கம்ப நல்ல காற்று அடிச்சு நம்ம தண்டித்தானா நல்ல இரும்பு கம்பு பிடிச்சுட்டு போனா அப்புறம் இந்த காற்று எவ்வளவு அடிச்சாலும் அது கீழே தள்ளாது. அந்த மாதிரி கடவுளுங்கிறது பெரிய இரும்பு தூணுது. அதை பிடிச்சுட்டு போனா நம்ம மனசு அண்ணன் அசையாது, கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தோணாது, கெட்ட குணங்கள்லாம் நமக்கு வராது. அதனால அதெல்லாம் பெரிய வேலைக்கு கூட பண்றதுன்னா பழக்கம் வராது. சின்ன குழந்தைகளா இருக்கிறது சமயத்திலேயே உடம்பு முழுக்க எப்பவும் ஒரு தடவை 2 தடவை குளிச்சு சுத்தமா வச்சுக்கணும். துணியெல்லாம் நாமே துவைச்சு துணி சட்டை எல்லாத்தையும் நாமே நம்ம கையாலேயே துவைச்சு சுத்தப்படுத்திக்கணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 5 நிமிஷம் உலகம்ங்கிற ஒரு பெரிய குடும்பம் வச்சுட்டா எல்லாருக்கும் தாயும் தந்தையா இருக்க முடியாத கடவுளை, தந்தையாயும் தாயுமா இருக்க முடியாத கடவுளை ஒரு 5 நிமிஷம் நாம் உலகத்துக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ரட்சிச்சுட்டு இருக்க முடியாத கடவுளுக்கு நான் உன்னுடைய அடிகளில் படிஞ்சுட்டேன், எனக்கு நல்ல வழியே காட்டணும், எனக்கு கெட்ட எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு கடவுளை நினைச்சு ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அந்த பிரார்த்தனை இப்பவே பண்ணோம்னா நம்முடைய வாழ்நாள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல படிப்பு வரும், நல்லா பாஸ் ஆகும், நல்ல உத்தியோகமும் கிடைக்கும். உத்தியோகம் கொடுக்காதனா கூட அதை காட்டில் உத்தியோகம் பண்ணினாவளோ அதை காட்டில் நாங்கள் சம்பாதிக்க முடியாத புத்தியும் சுவாமி கொடுப்பார். உத்தியோகத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி நாம் இருந்து எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் உபகாரியாக நாம் இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்நாளில். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இப்ப இந்த காலத்திலேயே சின்ன வயசுலயே குழந்தைகள்லாம் ஒரு 5 நிமிஷமாவது கடவுளை நினைச்சு அதுல இருந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளணும். தூய்மைன்னா சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நம்ம இடத்துல உள்ளத்துல மனசுல அழுக்கு இல்லாமல் நல்லா இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு குறை இல்லாமல் ஆண்டவன் நம்ம எப்பவும் கைவிடாம காப்பாற்றி விடுவார். அதனால இப்ப நம்ம நம பார்வதி பதையன்னு சொல்றேன், எல்லாரும் ஹரஹர மகாதேவான்னு சொல்லணும். நம பார்வதி பதையே. நமக்கு அதில் கோவில்ல உற்சவத்துல சாப்பிட இனிவரத்துல ஒரு சாப்பிட
மாற்றாளர்கள் சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கா. இந்த மாற்றாலும் மதம் மதமும் கிடையாது. வச்சிருக்கா. இந்த விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தையும் அகோர மதம் ராம மதம் சங்கராச்சாரிய மதம்னு சொல்றத ராமானுஜ மதம் மதம் மதம்னு சொல்றதுல நம்ம மதத்துக்கு தான் ஆச்சாரியாளர்களுடைய வழியை வச்சு மதம் இருக்கு. அதனால மதத்து பாக்கி எல்லா வருஷம் எல்லாம் வந்து மதம்னு நினைச்சு வந்தோம். அதுதான் ஆச்சாரியாளருடைய ஞாபகத்துக்கு சிவரூபமா மதம்னு நினைச்சு வந்தோம். அதனால இப்போ சங்கரஜெயந்தி உற்சவம்னா நாங்க எல்லாரும் மதத்தை எடுத்து சங்கரவீஸ்வரத்துக்கு ஊருக்கு போனோம். போனா சங்கரஜெயந்தி எடுத்துல எல்லாரும் நல்ல ஞாபகம்னா எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்த முடியாது. அதுதான் மகன் சங்கரஜெயந்தி உற்சவம். அது சங்கரஜெயந்தி சமயம் இருந்ததுன்னா அப்ப சங்கரஜெயந்தி உற்சவம் நல்லா நடக்குது. அதனால எனக்கு மட்டும் ஒரு ஆசை கொடுத்தா ஆர்வம். எந்த வருஷம் சங்கரஜெயந்தி இருந்தாலும் இத்தனை பேர் போகணும் வரணும்னு ஆசை வந்து அப்படி சொல்லுவோம். சங்கரவரணம் கட்டுறாங்கன்னா இடம் போறாங்க. இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் வரணும். இன்னொரு அடுத்த சங்கரஜெயந்திக்குள்ள இவ்வளவு கட்டணம் கட்டாதான் சங்கரஜெயந்தி ஆகும் அப்படின்னு ஆக முடியாது. நம்ம ஊருக்கு வச்சுட்டு எல்லாரும் சங்கரஜெயந்தி உற்சவத்தை அங்க வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு காலையில் கொண்டாந்தா ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு நல்லா வந்துடும். போடணும்னு சொல்றதுல காலையில் கொண்டே வந்தாலும் அதே சகஜமா நம்ம ஊர் வச்சுட்டு என்னைக்கு சங்கரஜெயந்தி கொண்டாட வரணும். எங்க நடக்கணும்னு கேட்கணும். ஆரம்பத்தான் கேட்கணும். அங்க போய் ரொம்ப வரணும். அங்க போய் தீர்த்தம் கொடுக்குறவங்க சோழ இருக்கிறவங்க அங்க போய் சமாளிக்கணும். அதான் சுத்தம் நடக்கணும். அதனால அவ்வளவு வருஷத்துக்கு அதே உற்சவம் சொல்றேன். ராமநாதபுரம் போடுறது சிவராத்திரிக்கு சாமி நிறைய தரிசனம் பண்றோம். இப்போ ஜெயந்தி கிருஷ்ணஜெயந்தி சுவாமி பரிவாசி உற்சவம் இதெல்லாம் பண்ணா அதிக கூட்டம் இல்லையா. சங்கரஜெயந்தி மாதிரி எங்களோட வரணும்னு ரெண்டாவது இதே சமயமா என்ன போராடம் எல்லாரும் போகணும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு என்ன எல்லாத்தையுமே சங்கரஜெயந்தி வச்சுருந்தது. ஏன்னா அந்த பேரை வச்சுட்டு நான் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதாவது பேருக்குன்னா அது ரொம்ப எல்லாருமே வசதிட்டு சில முன்னோட்டு சுகமாக எல்லாருமே தோணக்கூடியதான். ஆனா அதுக்கு இது சொன்னாலும் அதுக்கு கற்பனை தான் சொல்லணும். காரணத்துக்கு சொல்லணும். நானே காரணம் கற்பனை பண்ணி இந்த சிவராத்திரி உற்சவம் ராமநாத உற்சவம் கிருஷ்ணஜெயந்தி உற்சவம் உற்சவம் இது எல்லாத்தையும் வரணும். இந்த சங்கரஜெயந்தி உற்சவம் தான் அவன் சுற்றி எனக்கு தோன்றுது. அதனால எல்லாரும் சங்கரஜெயந்திக்கு எங்க இடத்துல அவங்க அவங்க உற்சாகம் சின்ன சின்ன போகணும் அப்படின்னு. ஏன் இருக்குன்னா இந்த ஜெயின உத்தாரம் ஆச்சாரிய அவதாரம் பண்ணாம இருந்தா எந்த சொல்றது சிவராத்திரி நடக்கணும், சூரியன் வந்து இருக்கணும், எந்த புராணம் இருக்கும், எந்த ராமாயணம் இருக்கும் வருது இல்லை. இப்போ ஜெயின ராமாயணம்னு ஒரு வருஷம் பார்த்துருக்கு. எல்லாம் இருக்காங்க. எந்த கிருஷ்ணன் ஜெயந்தி வருது, எந்த பகவத்கீதாவில் வந்து அவருடைய ஸ்மரணம் எல்லாரும் வருது. சிவராத்திரிக்கு கொடுத்து அப்படிங்கிறத சங்கரஜெயந்தி. ராமநவமி ஆச்சரியம் சங்கரஜெயந்தி. ராமநவமி கிருஷ்ணஜெயந்தியும் ராமநவமி கிருஷ்ணஜெயந்தியா ஆச்சாரிய ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி வந்த ஆச்சாரியெல்லாம் ராமாச்சாரியர்களோ அவளை அனுசரிச்சு அவள் பாரணம் பண்ணிட்டு திரும்பி அவள் என்ன பண்றதுக்கு இன்னும் விசேஷமா பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா அவளுக்கு ஈடுபடுறதுனால. அதனால சங்கர ஜெயந்தி புண்ணியகாலம்னா எல்லா புண்ணியகாலத்துக்கும் புண்ணியகாலத்தை கொடுத்த மகா புண்ணியகாலத்தினால அது என்ன நடக்குன்னா பாக்கி புண்ணியகாலங்கள் அது வரைக்கும் ஒண்ணு போவது பரவா பரவாயில்ல வித்தியாசம். அதனால எல்லாரும் இங்க ஒண்ணுக்கு எந்த சங்கரங்களோ அந்த முப்பது குடும்பம் அடுத்த வருஷத்துல அவர்களோட குடும்பம் வாசனம் கிடைக்கும். வருஷமாக குடும்பம் அதனால அவர்களுக்கு போடுறதுனால ஒரு ஆசை இருக்கு. அதனால ஒரு உற்சவத்தை எல்லா உற்சவத்துக்கும் உற்சவத்துக்கு கொடுத்தது பகவத்பாதர் உற்சவம். அதனாலதான் நம்முடைய சகல உற்சவங்களும் ஈடுபட்டு தெரியும். அதனால அப்படியே வாடி போய் வளர்ந்து போயிருந்தது எல்லாம் ஈடுபட்டு இந்த சங்கர ஜெயந்தினால அது ஒண்ணு. அதனாலதான் அப்படியே கற்பனை பண்ணிட்டேன். அதனால நீங்க எல்லாம் சங்கர ஜெயந்திக்கு நான் சங்கராச்சாரிய மடத்துல உட்காந்துக்காக எதுவும் சொல்ல முடியும். இதுக்காக நான் கவனம் பண்ணினேன் பண்ணா அதனால என்னோட ஆசை அவ்வளவு தினமும் எந்த சங்கரங்களோ அங்க இந்த வருஷம் இங்க வந்தாச்சு. இது அடுத்த வருஷம் கொண்டு வரணும். எங்க நடக்குதோ அந்த எல்லாரும் போய் என்ன பண்றேன் நாங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு போய் கேட்கணும். அவங்கள அவ்வளவு பேர் உதாரணம் எப்ப சமயமா போடுவோம் ராத்திரில ஊர்
ஆச்சாரியாவுடைய பேர் மடம் வரதான் ஜனங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. பாக்கி ஆச்சாரியர்கள்லாம் அங்கங்க ஒரு சிரமத்துக்கு போடுறவங்க அப்புறம் சுவாமி சமந்த சுவாமி அவருக்கு ஒரு குரு நட்சத்திரம், அப்புறம் இவருக்கு குருவிய ஏதாவது ஒரு ஞாபகத்துக்கு காரணம் இருக்கு. சிவகத்தா இருக்கும், சுகத்தா இருக்கும். சாட்சாத் வேதாந்தமான உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்துக்கு அனுகிரகம் ஆச்சாரியாவுக்கு பாக்கி ஞாபகம் இருக்கவே இல்லை. சுவாமி மடம் வந்தாதான் ஞாபகம் ஒன்று இருக்கு போயிருக்கு. அதனால இந்த மடத்தையாவது நீங்க நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு வேலை ஆரம்பிச்சேன். ஒவ்வொரு குடும்பம் நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். எந்த மதஸ்தாலோ, எந்த ஜாதிகளோ, எந்த வேலைகளோ, எந்த மதங்களோ, மத்திய நிலையத்துகளோ, ஆராயணோ எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். வேதாசமஸ்தாருந்து இதை நம்ம பரம்பரையா நித்தியம் ராமதாசன் விரும்பி வரோம். சுவாமி மடத்தில் பூஜாவுக்கு நித்தியம் விரும்பி வராங்க. நாம் புதுசாக ஆரம்பிச்சதில்லை, நம்ம பெரியவர்களாக இருக்கின்றதா அதான் நம்முடைய வேதா சம்ஸ்கா திருநாவுக்கு வரணும். எல்லா குடும்பங்களும் நல்லா இருக்கணும்னு இருக்கணும். அப்புறம் ஆச்சாரியால் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் சிவத்துவம், தெய்வத்துவம், விநாயகத்துவம், சரஸ்வதித்துவம், சகலத்துக்கும் ஆச்சாரியால் தான் சகல சகலங்களும் பண்ணி சங்கராச்சாரியால்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆச்சாரியால் ஒரு கோவில் போன இன்னொரு கிட்ட ஒரு பரம்பரை போனாங்க. அருணகிரி போனாங்கன்னா சிவன் சிவனோ விஷ்ணுவோ இவரு அதுக்கு அங்கமா வந்து சேர்த்து தவிர தனியா அந்த சுவாமிக்கு போனாங்க. நாயன்மார்கள் போனா அந்த விஷ்ணு நீதான் இருக்கீங்க அப்படி பரமசிவனை தான் தோற்றம் பண்ணி ஆவாய்ப்பு விடுறோம். அதுவாலும் அப்படிதான் அந்த சிவனும் நீதான் சொல்லிட்டு போகிற போடுறதுல தனியா சிவன் இருந்தாலும் அந்த ஊரை விட்டு போயிட்டு போட்டான். ஆச்சாரியால் தான் சரஸ்வதி ராமலிங்க ஸ்தோத்திரம், அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாட்சரம், சௌந்தரஹரி, சிவாந்தஹரி, ஹரிகோவிந்தம், தேவி நாமசூரிய, சௌந்தரஹரி எல்லாம் சுப்பிரமணியம், கணேசமந்திரத்னம், ஊரில் எத்தனை சுவாமிகளோ அத்தனை சுவாமியும் அது ஒரே பரமாத்ம சுரூபம் தான் அவ்வளோ விருப்பமாக இருக்காருன்னு அவருடைய பாவனாத்தினால சகல மூர்த்திகளையும் ஆச்சாரியால் எல்லா நம்முடைய ஆஸ்திகளுக்கு இருக்கக்கூடிய உபாசன சகலத்தையும் ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். அதனால எல்லா குடும்பங்களும் சர்வமும் சிரமமா இருக்கும். இந்த சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் ஒரு உலகத்தை காலத்திற்கு முடியாத ஒரு பராசக்தி வரவேற்பு இருக்க அவளுடைய அனுகிரகமாக அவள்தான் நடக்கணும். அவளை ஸ்மிருத்தான் நமக்கு ஆபத்துகளில் சகல கஷ்டங்கள் வித்தியாகம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நாம் வச்சுக்கணும். அதை நமக்கு தெரிவிச்சவர்கள் ஆச்சாரியர் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியெல்லாம் நமக்கு என்ன பரம்பரையாக இருக்குன்னா மடம் வரது தான் ஞாபகம் வருது. அதனால வேதா சம்ஸ்தா வந்து எல்லா குடும்பமும் சிவமா இருக்கணும்னா எல்லா குடும்பத்தோடையும் மடத்தை கொஞ்சம் சேர்ந்து எல்லாரும் எல்லா குடும்பத்தையும் குழந்தை இருக்கு, அது கல்யாணம் பண்ணணும், நிச்சயம் பெரிய வரம், பையன் படிக்க வைக்கணும், தாயாரமா இருக்கா அவளை ரசிக்கணும், குலதெய்வம் இருக்கு அது கல்யாணம் செய்யணும், இஷ்டம் இருக்கு ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு தவிர ஒரு மூலையில மடத்தையும் போட்டு வைக்கணும். அதுவும் நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்து அதான் மடத்தை வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்ப சாதாரணமா கொஞ்சம் ஒரு கட்சி பார்த்து வச்சு இப்படி ஏற்பாடு பண்றவங்களும் அவளுக்கு ஒரு சுகம் தோன்றது என்னன்னா ராஜாக்கெல்லாம் ஒழிச்சாச்சு, ஜமீன்தார் ஒழிச்சாச்சு, மிராக்கள் ஒழிச்சாச்சு, மடம் மாத்திரம் நேர்பது அதுக்கு சுகமா அதுக்கு ஒரு லௌகிக வேணும். ஒரு கட்சி வச்சு அந்த முறையில மனசுல இருந்தாலும் கட்சிக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுகமா இருக்குது. அதனால லௌகிக் அதை வச்சுட்டு நிலத்துக்கெல்லாம் நிறைவேற்றும் இத்தனை ஏக்கரா இருக்கணும், 30 ஏக்கரா இருக்கணும், 30 ஏக்கரா இருக்கணும் மாதிரி கோவிலுக்கு ஒரு சமயம் போறாங்க. அவருக்கு 200 ஏக்கரா காசு வேணா 30 வேணா இருக்கு, 200 வேணா இருக்கும் அப்படின்ட்டு 200 ஏக்கரா கொடுத்தார். அதனால இப்ப அந்த நாள் கோவிலுக்குலாம் அப்படி இல்லை. இப்போ ஆழ்வார் கோவில் ஒரு கோவில், சிதம்பரத்துக்கு ஒரு கோவில், இந்த 2 கோவிலையும் ஒரு காலம் கொடுத்தா விடம் அந்த கோவிலுக்கு கொடுத்தா எந்த இருந்தாலும் ஒரு கட்ட காரணம் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முக்கிய இப்போதான் 2 நாளைக்கு 2 நாள் எங்க வேணாலும் சொல்லிடுது. ஒவ்வொரு கோவிலையும் ஒரு 1000 மீன் 2000 மீன் கோவிலுக்கு சாமிச்சுட்டா அவ்வளவு நேரிக்கை ஆகணும்னு வச்சுட்டா அவ்வளோ அழிச்சுதான் ஆகணும். அன்னைக்கு எவருக்கோ கொடுத்துதான் ஆகணும். அன்னைக்கு சாதமாக வந்துட்டா நேரிக்கை ஆகிட்டா
தாட்சினை அரிசியா வச்சுருந்தா அங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், அப்புறம் லாபம் பண்ணாருன்னா அது ஒண்ணு சொல்லலாம். சாமி புகைதான் வேணும்னுட்டா தாட்சியோட ஆத்மாசாமி சொல்லணும். அந்த சுத்தோட்டா இருக்கிற அந்த மீன்ல சோத்துக்கே பஞ்சம் கிடையாது. அந்த மாதிரி சகல ஜனங்களுக்கும் அந்த தத்துவத்துல தேவாரம் இருக்குது. அந்த சாமி என்ன இத்தனை சாப்பிட்டா போறாதா, ஒரு 1000 சாமி கொடுத்துட்டு சாமி அதெல்லாம் தேவாரம் குடும்பங்களை எத்தனை பேர் இருக்காரு அவருக்குமே பிடிச்சி கொடுக்கணும். அது ஏழு ஒரு தத்துவத்தை ஒரு மரபில் வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு. அது அவர்கள் பண்றதுக்கு உதவக்கூட வேண்டுதான். அதனால அவாவே நம்ம ஆடாம இருக்கிறோம்னு மரத்துக்கு இருக்கிற சகலத்துக்கும் இருந்தாலும் மரம் நல்லா நடக்கும். மரம் நல்லா நடந்தாலும் அவாவே வச்சுருந்தாரு. மரத்துல எப்பவும் சாமி நல்ல சாமியா இருக்கணும். எப்படி நல்ல சாமியா அது உங்களுக்கு நல்ல சாமியா இருந்தா நல்லா எடுத்துருக்கோம். நல்ல சாமியா எப்பவும் இருக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு வேலை பண்ணணும். கோவில எல்லாருக்கும் பக்தி வரது காரணம் என்ன? கோவில் என்ன பக்தி ஆகணும்னா எங்க தூங்குறாங்க இருக்கும். கோவில் வளர்க்கும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அந்த கோவில் வளர்க்கணும் என்ன அந்த அண்ணன் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நல்லா மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எவ்வளோ வாங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சு நம்ம கோவிலுக்கு வரதே விசாரம். அவன் என்ன பண்றான்? இந்த கோவில் ஒற்றுமையா வரலையே வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன வேணா பண்ணாம அவன் வச்சு அவன் பண்ணிட்டான். இது ஒண்ணுக்கு போட்டி போட்டு கோவில் பாடாது. அவன் எதுவும் பண்ணாங்கன்னு கோவில நித்திய வருஷம் அவ்வளவு தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் அது கூட சாப்பிடுறதுன்னு அவ்வளவு கோவில் அவனே கவனிக்கணும். அந்த குருகளை கொடுக்கும் அந்த ட்ரஸ்டியை கொடுக்கும். என்ன செய்தி என்ன செய்தி அவனாவது போராட்டங்களுக்கு காரணம் இருக்கும். அதுல 10 பேர் ஒருத்தன் போட்டியா இருக்கும். அவனால பிடிக்கும். நல்ல வாங்கிக்கும் போட்டியா இருக்கும். அவன் பிடிச்சிருவான். அப்ப இந்த கோவில் நல்லா இருக்கும். ஆக எல்லா கோவிலும் போயிருந்தாதான் இந்த கோவில் சார்ந்துட்டு இருக்கும். அதனால மரத்துல எல்லா சமயம் என்ன இருக்குமானா அத்தனை பேரும் மரத்துல வரும். மரத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்து ஆள வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து பண்றதுங்கிற திட்டமே அது முக்கியமா இருக்காது. பேருக்கு தவிர பாராடு இருக்கிறவங்க நீங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு வந்து பாராடணும். எச்சத்தில் இருக்கிறவங்க பாராடு இருக்கிறவங்க, ஆபீஸ் பண்றவங்க, கிராமத்துல போய் வசூல் பண்றவங்க நீங்க அத்தனை பேருக்கு வந்து அப்பதான் மனம் இருக்கும். அப்ப 200 ஏக்கரையும் எடுத்துக்கிட்டோம், எல்லா இடமும் எடுத்துக்கிட்டோம், ஒன்றும் வேண்டாம். அதனால எனக்கு சங்கர ஜெயந்தி மகோத்சவத்துல நேற்று சொன்ன வச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு நாள் விட்டு சொல்லிட்டு அதனால இன்னைக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் ஏதோ பரம்பரையா சங்கர விஷயம் சொல்றாங்க, அதே சொல்றாங்க பண்ணிடுவோம். அந்த ஞாபகம் இப்போ வரத்துக்கும் நம்ம ஒரு சம்பந்தம் பரம்பரையான சம்பந்தம் ஒன்று இருக்கு. அது மாற்றம் போடாது. ஏதோ சம்பந்தத்தில் இருக்கிறோம், ஒரு ஆம்பளை கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுவும் அந்தமா அவங்க சாப்பிட்டுனா அதுக்குன்னு சுண்டக்காய் சாப்பிடணும், சமூகத்துக்கு சாப்பிடணும், அது பேருக்காக இருக்கிறதுனால அந்த பேராக இருக்கிறதுனால அந்த ஞாபகம் சொல்றது அது சொல்றதுக்கு. அதனால நீங்க அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு ஆசை வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் மரத்துல வந்து வைக்கணும். அவ்வளவு என்ன வேண்டி இருக்கோ அந்த மாதிரி வேண்டணும். லௌகிகா இருந்தா அது கணக்கு பார்க்கிறது, அந்த ஊரை பார்த்துக்கலாம் இருக்கு, பெருமைதான் பாராட்டுறது, காவல்துறைங்கிறது, இப்படி அத்தனை பேருக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் மடத்துக்கு லீவ் இருக்குங்க. உத்தியோகமாக லீவ் இருக்கலாம், இல்லாத வேலை சமயத்தில் வந்திருக்கலாம். ஒரு மடத்துக்கு வந்து ஒரு வாரம் அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் ஆதார அனுஷ்டான செய்வாங்க. இதே நைட்டு ஒன்று சொல்லலாம், இந்த பூஜை ஹோமத்துக்கு வந்து சொல்லலாம், இந்த பாராட்டுக்கு வந்து சொல்லலாம், லௌகிகா இருந்தாலும் அந்த அனுசரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் சேர்ந்து நிச்சயமா ஒரு லௌகிகம்னா முதல்ல பூஜாகணும்னா, அப்புறம் சம்பத்திதானம்னா, அப்புறம் சமதானம்னா அவருக்கு வழங்கிருக்கிற மாதிரி அது இல்லாமல் நம்ம ஆத்மார்ப்பணம் பண்றது வருஷத்துல ஒரு வாரம் மடத்துக்கு வருது. அப்ப என்ன காரணம் சேர்ந்தாவது வந்தாங்கன்னா, ஆனா நிரந்தரமா இருக்கிறதுக்காக தெரிஞ்ச ஆகாரம் சொல்லிட்டு அவரே ஆகாரம் வச்சிருக்க கூடாது. அவருக்கு சிரமமே கொடுக்காம எல்லா வேலையும் இவரை வந்து வெளியே அத்தியானம் பண்ணாலோ, சாஸ்திரம் செய்வாரோ, பாக்கி வழிகால இருக்கிறாரோ, விவகாரம் செய்வாரோ, பாக்கி சரீரத்தினால சமயப்பணம் செய்வாரோ, அத்தனை பேரும் வந்து இந்த வணக்கம் வைக்கிறதுலாம் இருக்கிறதுன்னா வருஷம் 30 வாரம் நிறைய மனுஷா இருக்கா. ஒரு 1000 பேர் அறிவிக்கிறேன். இதில் நல்ல வார்த்தையாக திரும்புகிறேன்.
பண்ணலாம், அது மாத்திரம் பண்ணலாம். சட்டம் பண்ணி யாரும் கொலாபத்துக்கு யாரும் பண்ணிவிடலாம். அந்த கொலாபத்துக்குலாம் சம்பந்தம் இல்லாம மரத்தை பண்ணிக்கணும். நிலத்தை வந்து மழை இருக்கக்கூடாது, பணத்தை வந்து மழை இருக்கக்கூடாது. ஜனங்கள் அவ விரும்புற எத்தனை கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம காரியம் செஞ்சுதான் இருக்கோம். அந்த கஷ்டத்தை 10 நாளாவது மறந்து இங்க வந்து ரெண்டு பண்ணிக்கிறோம். ஆறு ரெண்டு வந்துக்கிறோம், ஆறு நிமிஷம் ரெண்டு பண்ணுறோம். நிச்சயம் வாரத்துக்கு அவ எப்பவும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் குஜராத். நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांचीकामकोटिपीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रमशिखराय नमः. काषाय दण्डधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः.
ஸ்படிக துளசி ருத்ராட்ச ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ருக்யஜிஸ் சாம அதர்வணாதி சதுர்வேத சம்ரக்ஷகாய நமஹ. தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரியதுல்ய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாதுசங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜாதுரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவாளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து
நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே
நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.